አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብለው እንደማይናገሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪ ጌታቸው ረዳ አብይ የቅርብ ጓደኛዬ ነው፣ እርሱ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብሎ ነጥሎ መናገርም ተገቢ አይደለም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የትግራይ ህዝብ ሊያጠፋ የኤርትራና የአማራ ተስፋፊ ልሂቃንን ይዞ ዘምቷል፣ እርሱ የፖለቲካ ድንክ ነው፣ ኢትዮጵያ ላይ የበቀለ አረም ነው፣ የትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ወዘተ የሚሉ ንግግሮችን ሲናገሩ የሚታወሱት ጌታቸው ረዳ አሁን አለቃቸውን ጓደኛዬ ነው ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብሎ ነጥሎ መናገር ልክ አይደለም ሲሉ ተደምጧል። አቶ ጌታቸው ረዳ ከአልጀዚራው ፕሮግራም አዘጋጅ መህዲ ሐሰን ጋር በነበራቸው ቆይታም ስለ ትግራዩ ጦርነትና የዘር ማጥፋት ወንጀሎቹ ሲናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ደግሞ በብዙ ሲከላከሉ ተሰምቷል። ከዚህ ጋር በተገናኘ የተጋነኑ ገለጻዎች እንደነበሩም ጠቁሟል። You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back? በጦርነቱ ወቅት አብይ አህመድ ጄኖሳይድ ፈጽሟል በሚል ሲናገሩ ነበር። ያቆሙ አሁን ከርሶ ጋር አለ? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. አጋንኝ የገለጽኩት ነገር እንዳለ ሆኖ ሁሉም አይነት ወንጀሎች በትግራይ ተፈጽመዋል። Did Abiy Ahmed carry out a genocide? አብይ አህመድ ጄኖሳይዱን ፈጽመውታል ወይ? I will tell you this as a lawyer, yeah. I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. ይህንን የምነግርህ እንደ ህግ ባለሙያ ነው። ይህንን ወይም ያንን የፈጸመው እከሌ ነው ልልህ አልችልም። You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray. በ2013 አብይ አህመድ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብለው ሲናገሩ ያኔ የህግ ባለሙያ አልነበሩም እንዴ? ያኔ እኮ አብይ አህመድ ጄኖሳይድ በትግራይ ህዝብ ላይ ፈጽሟል ሲሉን ነበር። I was a lawyer and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. ያኔም የህግ ባለሙያ ነኝ፣ ግን በተጋጋለና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በሚሞቱበት ጦርነት ላይ ነበርኩ። Was it a genocide or not? ስለዚህ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል አልተፈጸመም? I believe genocide has been committed in Tigray. በትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ብዬ አምናለሁ። By Abiy Ahmed. በአብይ አህመድ? Well, I have to be responsible for my words now. አሁን ለምናገራቸው ቃላት መጠንቀቅ አለብን። So you weren't responsible. ከዚህ በፊት የማይጠነቀቁ ነበሩ ማለት ነው? I'm ready to stand by my position that genocide has been committed. አሁንም በአቋሜ ለመገኘት ዝግጁ ነኝ። Genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes. But you're not willing to say he did the genocide. ቆይ አልገባኝም። ለተመልካቾች ግልጽ ያርጉላቸው። ጄኖሳይዱ እንደተፈጸመ ያምናሉ፣ ግን አብይ ፈጽመው ብለው ለመናገር አይፈልጉም። ይሄንን እያሉ ነው ያሉት? Yes. አዎ። It was a genocide that just happened by itself. ታዲያ ጄኖሳይዱ ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ ተፈጠረንም? No, there were so many actors involved. አይደለም፣ በጦርነቱ እኮ በርካታ ተዋናያን ነበሩ። Was he one of them? እኮ አብይ አንዱ ነው። Well, the war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. በትግራይ የተካሄደውን ጦርነት የመራው እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው እሱማ። So he led the genocide. ስለዚህ ጄኖሳይዱን መርቶታል። I mean, we don't have to be that specific. በዚህ ደረጃ ነጥለን መጥራት አያስፈልገንም። We do. That's why we invited you here to find out. መጥራት አለበት እንጂ እርስዎን የጠራሁት እኮ ለዚህ ነው። I will give him the opportunity to defend himself in public, in court. Okay. What I'm saying is all kinds of crimes. You mentioned crimes, ethnic cleansing, genocide were committed. As a matter of fact, he was a very close friend even before he got elected. So ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱን በፍርድ ቤትም ሆነ በአደባባይ የመከላከል መብቱን ተውለታለሁ። ሲጀመር እኮ አብይ ጓደኛዬ ነው። ገና ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን በፊት ጀምሮ ጥብቅ ጓደኛዬ ነው። what he said ማን ነው የቅርብ ጓደኛ? Abiy was my close friend. አብይ የቅርብ ጓደኛዬ ነበር። You hated him. You said he was a genocidal warmonger, imperialist. ስትጠራው አልነበረም እንዴ? የጄኖሳይድ ወንጀለኛ፣ ጦረኛ፣ ኢምፔሪያሊስት ስትለው አልነበረም እንዴ? Yeah, but that doesn't change the fact that we're friends. አዎ ያኮ ጓደኛ ነበርን የሚለውን እውነት አይቀይረውም። The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. የሆኑ ግራ አጋቢ ጓደኛሞች ናችሁ። No. I'm stating the fact. Before the genocide, yes. You mean you were friends? Yes. ከጄኖሳይዱ በፊት ነው ጓደኛ ነበርን እያሉ ያሉት? Yes. አዎ። And after the genocide, you're friends. Just during the genocide, you weren't friends. ከጄኖሳይዱ በኋላም ጓደኛ ናችሁ፣ ከጄኖሳይዱም በፊት ጓደኛ ናችሁ እና በጄኖሳይዱ ወቅት ግን ጓደኛ አይደላችሁም? Fighting each other. እርስ በርስ እየተዋጋን ነበር።
let's not belittle the whole idea of this genocide, whatever. ይህንን የጄኖሳይድ ጉዳይ ባናሳንሰው ነው የሚሻለው። I'm not the one belittling. You're the one who said you used to be friends with the guy you accused of being genocide. እኔ አይደለሁም እያንኳሰስኩና እያሳነስኩት ያለሁት። እርስዎ ኖት ጄኖሳይድ ፈጽሟል ሲሉት ከነበረው ሰው ጋር የቅርብ ጓደኛሞች ነን እያሉኝ አሉት። የኢሳያስ አፈወርቂው አገዛዝ ከብልጽግናው በኩል ለሚቀርብበት ሁሉ ምላሽ እየሰጠ ይገኛል። የብልጽግና ሙከራ ይሳካም ይላል ሻዕቢያም። ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ደግሞ የሁለቱ አካላት የቃላት ጦርነት ሊወልደው ይችላል ያሉትን የመሳሪያ ጦርነትን እያስጠነቀቁ ናቸው። የብልጽግናው ሰዎች ቀይ ባህር የህልውናችን ጉዳይ ነው በሚል የጀመሩት ፕሮፓጋንዳ 2 ዓመታትን ተሻግሮ ፈቀቅ ሳይል በሚዲያ ብዙ ተነገረልን በሚል እንደ ድል እየቆጠሩት ግን ገፍተውበታል። ሻዕቢያም ለሁሉም ባይሆን ከቀድሞ የጥፋት አጋሩ በኩል ለሚሰሙ ንግግሮች ምላሽ ያለውን አንድ ለናቱ በሆነው በቴሌቪዥን ጣቢያው ወይንም ደግሞ በሚኒስትሩ ገጽ በኩል እያቀረበ ነው። ከሰሞኑ በሁለት መንገዶች ተመሳሳይ ምላሾችን ሰጥቷል። የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በይፋዊ ገጹ ላይ ባወጣው ማብራሪያም የኢትዮጵያ ገዢው ፓርቲ ብልጽግና ፓርቲ በባህር በር ዙሪያ መግለጫዎችን በማውጣት ኢትዮጵያን የቀይ ባህር ቁልፍ ባለድርሻ እንድትሆን የሚያደርገው ሙከራ የማይሳካ ነው ሲል አጣጥሎታል። ሚኒስቴሩ ለኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት የሚቀርቡት የኢኮኖሚ አስገዳጅነት የደህንነትና የታሪክ መከራከሪያዎች የማያዛልቁ ናቸውም ብሏል። ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ የአፋርን ህዝብ ማንነት በመጥቀስ በኤርትራ ሉዓላዊ የባህር ዳርቻ ላይ የተፈጥሮ መብት አለኝ ለማለት ትፈልጋለች እያለም ይተቻል። የሁለት ሀገር ህዝቦች ዝምድና የባህር በር ለመቆጣጠር በማስረጃነት ቢወሰድ ኑሮ ኦጋዴንም ወደ ሶማሊያ ሊጠቃለል ይችል ነበር የሚለው የሻዕቢያው ሚኒስቴር የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋትም የባህር በር ባለቤትነት ሊያጎናጽፋት አይችልም በማለት ይሞግታል። ሚኒስቴሩ ኤርትራ ነጻ ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያን የባህር በር ለማሳጣት ነው የሚለው መከራከሪያም ሐሰተኛና ትርጉም አልባ ነው በማለት ትችቱን ያቀርባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቢቢሲ ከኢትዮጵያና ኤርትራ ሰዎች በኩል እየተደረገ ያለው የቃላት ምልልስ ሌላ ጦርነትን እንዳይወልድ አስክቷል ሲል ዘግቧል። እነዚህ ኢትዮጵያና ኤርትራን የሞትና የጦርነት መልክን በዓለም ፊት የሰጡ ጦረኛ አገዛዞች በጋራ ኢትዮጵያውያን ላይ ከዓመታት በፊት ዘምተው ያደረሱትን ጉዳት ያነሳል። ሁለቱ ሀገራትን በሚያዋስኑ አካባቢዎች ግዙፍ የሆኑ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ስለመኖራቸው በአሁኑ ወቅት የተዘገበ ነገር የለም የሚለው ቢቢሲ፣ ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቲቪ በሺዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ ምልምል ወታደሮች ሲመረቁ በተደጋጋሚ ያሳያል ሲልም ይቀጥላል። ከዛም የኢትዮጵያ የጦር አመራሮች የጦርነት ፉከራዎች ያላቸውን አቅርቧል። የዚህ ጦርነት ዋነኛ መነሻ ምክንያት ሊሆን የሚችለው ትግራይ ነው የሚለው ዘገባው በህወሓትና በፌደራል መንግስቱ መካከል ጦርነት የሚቀሰቀስ ከሆነም በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ጦርነት የመቀስቀስ እድል አለ ሲልም ነው ያስቀመጠው። ግብጽ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ውሃ ተለቀቀብኝ ስትል ከሰሰች። 700 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ተለቆብኛል ስትልም ነው ያሳወቀችው። ኢትዮጵያ በራሷ ሀብት የመልማት መብቷን ለማደናቀፍ ለዘመናት የቀጠለ ጥረት ስታደርግ የቆየችው ግብጽ ይህን ጥረቷን በቀጥታ ሳይሆን በኢትዮጵያ ጎረቤቶች ውስጥ በመግባት ትሰራ ዘንድ የብልጽግናው የዲፕሎማሲ ኩስምና ምቹ ሁኔታን ፈጥሮላታል።